ऑटो तक ना गया वाकई ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन अर्रजुलु युवज़्ज़िउ साहिबहु। अजीब व गरीब बाब है ये। यौ सड़े अवदस कई साहिबहु खबल मरगरी का मतलब यानी वजू कई चार अंदाम जोतम इस्तिंजा व खारिजी लेकिन इस्तिंजा यो इंसान दबल इंसान निशी गोले अलबत्ता ज्वंदे दिमुड़ी इस्तिंजा को दलते के द इमाम बुखारी रहे मोहल्ला द खबरी मतलब दारे आया यौ सड़े बल मरगरी था दागद अवदस प मामले के सइमदाद कौली शी कनिशी को खुदा ये किस्मु नहीं यौदा चे उबो रवड़ी शी वल्ला कनिशी रोड़े अद्वैम ब्यादादा चिकला गा अवदस की नो आया देवर तो उबो चोरी शी कनिशी चोरे और द्रेम तरीका भी आदाई चे अगल दे वजू कोली शी कनिशी कोले केदा कोली शी चे दागा पल्लास बाने या दागा पमख बाने पल्लास तरा तो जवाज के से शक निश्त रजा जायज दी बेशक अलबत्ता द कराहत कौल पगे मौजूद दे पदी बुनियाद बांधे चे यो सड़ी ख्वाहिश दाई चे मारे दे सो का उदसू की कि यो सड़े दासी भी चे अगर तखपल मशर तखपल उस्ताज तखपल शेख कता नजर दागेना चे दागा पजल किश्ता हो के निश्ता और दे दाकार ऊ की अगलान शरआन पगे सकवाहत निश्ता कराहत करे नात वदई दे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दागर आए हम दादा यो सड़े बल सड़ीला वजू कवली वजू माने चार अंदाम। हद्दसनी मोहम्मद इब्न सलाम मोहम्मद इब्न सलाम दादा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस्ताद है अगवाई अखबरना यजीद इब्न हारून यजीद बिन हारून मुंगता हदीस बयान कर दे द यहया ना दा कम यहया है दा यहया इब्न सईद अल अंसारी द नमूने इश्तिराक वाने मसला या ज़ैना बन दे तो दा फन दकवल पगार फन वाने सड़े ने पूरी की ब्याह लड़े हट हट वाला तो शिकार उसको कारसान दे आदा जी और सॉफ्टवेयर दे गए था मकतबतुल कुतुब इत्तिसाह वर्कआउट को सॉफ्टवेयर दे खलक इंस्टॉल की पर लैपटॉप पे आ दा हदीस पगे तरह वाले बिल पर तो खैम दा उसको सब वो रोज़ो की जगह लमा हदीस शुरू को नमा शागिर्दान थे दा हदीस 181 ते जे गिरा फीट के और वाचे ताद 181 हदीस रू रागे साइड में आता तो यो ना आंखें जरा कितने के सकोल तो बैग यो अर्रुवात अति रुवात तक क्लिक की ब्या दराव्यानो पर बारे के ता यो शपक मालूमात चिता तर्जमा गोरे शागिर्दान गोरे सजाने गोरे मर्तबे गोरे या कदा गोरे च अजर हो तादील उलमा दोबारा किसे मुश्किल कार जम सरे चाहे की तागुने चाणकड़ी अजान ले जारश निकली न पदेसी तो पैदा आम सड़े पे ने या हुई ये बताया लोग बड़े जोड़ा कर चिकन तो है जिधर तर्जमा गोरम तब लड़ शिदा दा वकील के दा कमरावी चितल तक मंगवायु यहया
تا دوال تو وجدا تو او دې کله پیدا شو پاتشه کله دې پیدا شوی کم دی او پاتشه دا اوس سره شوی دا په دومره دا تیر درس کې تاسو ته ما ویلو چې زمون خلک د دې سيزونو نه د دین خادمان نه دي شیطانه دي چې کمپیوټر او لپټاپ په دې شیطانه دي خلک دا نه چې دین خدمت گزاري خادمان دي ډېر کار آسان په خوا کله موږ د حدیث په کار شنو په څونو کتابونو اماګه پته ونه او سوال مکتب ته شامل نه ورکړه دا د په یو منټ کې به د زرو نه سیوا ریزلټ د حدیث پلاني څومره آسان کار خدای چې خلکو کې هغه قوت نشته چې دا سيزونه د شریعت لپاره نت باندې دومره بلا پردره چې ته هر قسمه بحث ګوري هر قسمه حدیث ګوري آیا ځای کې بس دا یو دوه جملې ولیکه یو دوه حرف ولیکه بیا تماشا کو دا په زرګونو سایټس کولو اته په 2-3 منټه کې دا خبره تحت کوزي دی شي خدا هو غواړي عقل وې بغواړي چې هغه پوهه نه پدې نه پوهیږي چې دا ماته څه شی ډېر آسان شوی دی مسله دا موږ د حکمت تجربه راغله دا چې دا علم دا په غربت کې کیږي او علم هغه وخت کېږي چې کله انسان ځان جاهل کوم شی چې په اسانه زده شي هغه ډېر په اسانه یېرېږي او کوم شی چې په ګرانه زده شي د هغې یېرېدل ډېر په ګران دا اوس اسانه ده خو موږ بهر کې ښیو په دې باندې چې کوم شاګردانو سره دغه قسمه څیزونه نه وي چې هغه ته پته لګېږي چې دا څوک دی راځي یحیی دلته کې دی یحیی بن سعید الانصاری د حدیث چې موږ وګورو نو په دې کې روایت الاقران دی اقران د قرین جمع دی قرین معنی همزول روایت الاقران دا مطلب چې دوا همزولي یو د بل نه روایت نه بل یا همزولي وي هم عصر وي د یو استاد شاګردان وي ټول د اقران دا یحیی او موسی چې کوم دی عن یحیی عن موسی موسی دلته کې استاد دی او یحیی شاګرد دی لیکن دا دواړه قرین دي همزولي دي د استاد شاګردان دي لیکن په دې حدیث کې موسی د یحیی استاد تاسو ډیر وی تاسو کو سنن ترمذی چې تلوستي هغه حدیث بولی کې ناغه څه وایي چې دا حدیث معنا ابو اسماعیل محمد بخاری وسره نه لګره خلک دې لاسو مراد امام بخاری امام ترمذی د امام بخاری شاګرد دی لیکن دا سه روایتونه نشته چې هغه امام بخاری د امام ترمذی نه نقل راوی دا په خوا ولاسي چې استاد وو طالب علم کې هو درجاتو داسې نو دا هوست خلکو جوړ دی چې زما درجه راځي چې سبق وې دا درجات مرجات شاګرد بداله په خپل صحیح باندې سي کتابونه خو زه څنګه شرجامي وم څنګه الحمدلله بابا نه وي اوسه یو خاص ټیمټه بلان درا اوستل ټیک دا آثار شو خو قابلیت ختم شوی قابلیت نشته دا کله کله و طلبه په یو کتاب شل زلو بیا ترې ځای پېتی نای کې بداسیو چې مشر طالب وو بل فرض دوره حدیث کې وو ناوه کشرانو شاګردان کشرانو مرګر ہوتا کله مشکات المصابیح کله به نزاوی کله بل څه دا مرګری یو وی دیوی مدرسې وی قرین وی د یو استاد شاګردان دي خدای مشره کشره د وځي بګیم د استاد او شاګرد خبر دی کې یحیی او موسی بن عقبہ دا دواړه اقران دي اقران نه مطلب چې دا تابعین دي صغیر تابعی صغیر او کبیر تماخل دي دي صغیر تابعی هغه چاته وی چې هغه د صغار صحابو نه او کبیر تابعی هغه چاته وی چې هغه کبار صحابو نه
دا دواړه تابعیان او اهل مدینه دي. قریب کم چې راځي دوستو عن موسی بن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس. د حزب الله والا حدیث کتابونه نه دي دا مولا یا مولانا لفظ راځي نه دا غي شرک وي او چې دا شرک هدا ورته لګي دې سره وستل کیږي. د تاریخ په کتابونو کې او د حدیث په کتابونو کې مولا بشمیر ځای انګر ځای استعمال شي. دا سه مواقعو کې چې دا راځي دې مطلب صحیح آزاد کړي غلام ته مولا. دا اصطلاح ورته یو زمونږ د پښتو د اردو مولانا دا مونږه چاته وایي چې هغه عالم فاضل خدا د عربی اصطلاح نه عربی کې عرب عالم ته مولانا نه وایي دا عجم اصطلاح. موږ نیلوی رحم الله فرمایل چې ما ته مولوی لفظ غوړه لکه دې کې دا یې نسبتی نه مولا ته منسوب الله والا مولوی منے اللہ والا یعنی داغا پری زیادہ ربانی مترادف. ربانی ہر آگا چاہتا ہوئی چاہتا دا خلق و خدمت دی دا خدمت نہ مطلب سے شرع علمی پرورش کی اور داغی نہ اجرت نہ دا سے کست ربانی ہوئی دے جمع ربیون دا قرآن مجید کے ربیون چرا دی دا دا ربی اور دا ربانی جمع دا معلم التنزیل کی لکھ لی تفسیر معلم دا هغه انسان ته وی چې د خلق دینی تربیت کوي پرورش کوي لیکن د خلق ناس توقع نه دا پاره نه کې چې خلک زموږ سره یو دینی فریضه کوي داګه دا پاره لفظ مولوی دا بهتر دی زموږ خلک هم ماډرن شوی دی رسول ته مولوی صاحب و نه په خبرګي مولانا ورته و نه بریتو مې کړه مولانا ترغیب تجربه صحیح ترغیب مولوی دی. مولا دلته کې عربی کې د دې دوه استعمال یو خدای چې حجاز مقدس ته بعد بهر نه سوکرال د کلی بناو د بار نه راغی نو کعبه تلل او سحر کې یا مازیګر کې به د کعبه د مکه باندې سردارانو سره د ولایت او دوستۍ او الله هغه طریقه بداوا چې سروے ویلال کو هغه منښت به وکړه لاس به پای کې ککل کړل تیر او غشي به پای کې ککل کړل تیران به یو بل سره لګول لاته غشي الله به پورته کړل هغه د وینې ډک لاس اقول به خلکو دا چې دا سره زما دا سره روړ دی چې کله د وینې تچاسو وې نو زبردست د وینې بدل یو دغه موالات اسلام کې موالات نشته مواخات موالات او مواخات کې فرق موالات کې راځي چې دا زما د رشته لري بس کده په حق یو کې په باطلی زمو سره مواخات دا چې نه کده په حق نه زمو ولاړې او کده په حق نه بیا مرګ نه دا د مینوان نه جوړو کوم چې زمونږ رواج دی چې دا زما ډله ده او دی چې سوې نو هندو د یاد لپاره خو هم خورلې د خلکو ته ته هندو شنه بیا خورک مسلمان نه بیا وته مواخات هغه موالات نه چې سړی په غلطه راستا زوی راستا مرګره دی لکه شعوري اسلام ځان کې پیدا کړی دا مثال بیا دی هغه چې حدیث کې ورته چې یو سړی د قبيله د وجه جنگي د خاندان د وجه جنگي نو مثال دا غسړي دی چې هغه د یو ځای کې اوخ یاتي ورځيږي نور پریوته دی دې د لکه نه اتی وته لکه نه څنګه ټینګه پتا ته ور پسې ورځي زما تجربه دا او تاسو هم دې باندې سوچئ چې فرقواریت ولې پیدا کی فرقواریت بنیاد دا کرے چې څنګه د فلان کی جماعت کې او داغي فکر دارې لہذا د خلاف نه دا تباہ کل چیز اختلاف سے عیب نہ رہے
اختلاف خن گئی لیکن زمونږه د اختلاف نه افتراقونه جوړ شوی هغه په دې بنیاد جوړ شوی ما ډېرې خبرې خلقو مخکې کړي دي لکه اشاره توحید و سنه یو عقیده چې په قبر کې خلقو له جسد مثالي وي وی دا څنګه دې مولا په دې لیکل کړي ما ورته راته څه لیکي جسد مثالي څه صفا ویل پکار دي چې دا قبر جون د دې باندې مونږ نه کویو دا یو جدا جون الله او رسول دې په باره کې څه دي دا جواب چې چا کړي دا د عقیده خلکو نه دی کړي دا صوفیا وکړي او دې اعتراض په جواب کې کړي چې بعد اندوان مونږ وینو چې خلک هغه اوس وځي او دا غي ایره چې کوم دی والو دي څنګه دې خلاص پاتې شو او جزاء او سزا بنئ او دا غي د پاره متکلمین دا جواب کړي چې نه جسد مثالی و دا جسد مثالی چې د قران او حدیث کې شته او زمون خلک دې باندې نه خبره ده او هغه نر بچی لګیاري وی دا معتزله دي وی ورته خود معتزله هغه لیکري لیکن هغه د جسد نه منکر نه ده فرق دی والله تعالی رحم الله لیکلي دي لیکن هغه دا نه دی ویلي چیرې په قبر کې جزاء او سزا دي خو بالکل نه منکر دي چې جسد مثالی ده بل لپاره نه دی قائل دا دلته کې فرقواریت راغله دې ته سراسر غلط وای دا غلط طرف قران او حدیث کې چې ځای ورته موږ کوي هغه دا نه چې کله یو سړی نیک دن الله دا روح د شنه مرغې په جوړو کې وای هغه مرغې ټول ورځ په جنت کې دي یہ جسد مثالی نه وای جسد مثالی نه بلکې دا الله دا غي او قدر کړی روح الته کې جسد چې هر ځای کې الله هغه قیامت پر پیدا جسد کا ار څنګه شوی دی خدای له سنت والجماعت دا عقیده ده چې د روح او جسد په میاس کې او تعلق سره چې پای باندې انسانان قرآن هغه طلاق الله ته دا اختلافات دا سه جرړی کوي او دا بنیادونه کوي او خلق د یو بل گریوان ته لاس اچي د دې وجه ده کوي چې یو کمزوري معلومه ای خلقو دا چې دې مسلک کې دا کمزوري ده خو په دې وجه د پریج هغه مسلک دا مسلک نه بیا فرقواری دغه ته موالات وی موالات باندې مواخات مواخات دا مطلب کوم چې قران فرمایلی دی چې ایمان والو تاسو د یو بل امداد کوي کو سیږي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دا اصول مکه دا روړ دی قران څه فرمایي چې تاسو گواهی ورکوي ولو علی انفسکم وینا خوري اسانه خدای دې کله عمل دې بیا پته ولګي چې کستا گواہی ستا د خپل ځان خلاف هم روان دوا ورکه دې د شعوري اسلام وای شعوري اسلام کې دانی چې دا کار چې زما پلان کړی یا زما زوی کوي یا زه په خپل کوم اگر چې غلط ته خو تعویل بوله ازه مکو واسه دا غلط وای نن دې نو ګناونه مکو یو ګناه چې جرم کې اځه دا چې هغه جرم له تعویل صفا وای غلطي کو دا اقرار خدای په ځای دی چې سړی د غلط څه تعویل ورته مولا وی یو دک ویم مولا به هغه چاته وی چې به چا زر خرید غلامو هغه سره بدو لیکل وکړو مکاتبه به وسره یا به بغیر د مکاتبه نه آزاد کو هغه ته مولا د ټول نه زیات غلامان په عربو کې چا آزاد کړي یو ځای سره یو خیم دا چې هغه عربو کې ما عربو یو ځای سره چې کعبه کې پیدا شي یو ځای سره چې کعبه کې پیدا شي موضوع د کعبه ده
او هغه د خپل کفر په حالت کې ټول نه زیات غلامان آزاد کړي ډېری جنکه هغه د مرګ نه بچو سړی معلوم کړه نه خبره مرګ ها اجازه الله نو موجود کعبه نه ده هغه کې روایت کې مسله شته آیا دا کمال له یو سړی کعبه کې پیدا شي دا کمال له یو زراله پزان کو هی زما د ذهن نه جمعات تر پوس کوستانه یو خزه پرې پوری زما بچي کی نا و جمعات تر ازي خلکو میاستا کنه پټيږي فاطمه بنت اسد د سیدنا علی اور مشرک او خانه کعبه کې هغه وخت 380 الها پراته ناغر اتله دې د پاره چې مال د الها یو نارینه اولاد اجدا و چې کلا غرانه حالت کې راغی د دې شو سیدنا علی پیدا کدا کمال بیا حکیم بن حزام هغه مولود کعبه دا اصله د حکیم بن حزام اب مولود کعبه مسلمان هم یعنی مولود کعبه کېدل څه کمال هونه ده داغه مولانا د ابن عباس عن اسامه بن زید ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما افاض من عرفه کله چې الله رسول عرفه نه راځي افاض يفيض افاضه عدل الى الشعب ناکوز زیت ورغه کوم چې موږ صحرا وایو وقضا حاجته الته خپل حاجت پوره یې سب پاخانہ یا پیشاب حاجت ہو پیشاب کے پورا قال اسامہ بن زید اسامہ بن زید فرمائی فجعلت اصب علیہ ويتوضا امام بخاری استدلال لیدل فجعلت اصب علیہ صب يصب وباچو فجعلت اصب علیہ ما باغی تو وباچولی ويتوضا او رسول الله صلی الله علیه وسلم کشر د مشر خدمت کوي شاگرد د استاد خدمت کولی شي او به ورته ورچوي دیکھ صاحب کراہت دے باب کے توبعی ہے کراہت دے باب کے توبعی ہے شرعی ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ هغه طریقه دا وا چې هغه با خپل پیزار شاګردان ته پرې نه دا تمام نه کوه خوشاله پدې چې ما خپل چیز په الله تعالی فطری مسله دی هغه هغه حضور مګو یہ تو اصلی د مزاج خلاف ته گئے دا پیدا نه کړ صاحب نشته پدې کې خدای سړي تم قدر غواړي د مزاج قاسم نانوتی رحم الله هغه شاګرد و شاګردانو کې باندې لیونی هغه خپل شیخ بار وخت چاپی دی خلا خپل شاګردانو سره محبت استادانو سره محبت دا هغه زور اور شو داغه د پاسېدو نمخ کې داغه پیزار واغستو وړه د قتل داغه پیزار معلوم کې دغه هغه په خپل سر کې هو شاگرد پیدارې په خپل سر کې بولنته و دې په منډه منډه لړ اړتي حضرت دا څنګه هغه توبه وبس ما پیدار لوي هغه ته دا اصلاح طریقه ده یو شی نه غواړم ولې کېدا یو سړی نه غواړي بل فرض یا خفګي بنا مزاج ته قتل غواړي دا غي مطابق امام مالک رحمه الله هغه خپل شاګردان ځان نشاته نه پرې اب ویل چې درس ختم شي نو یا هم ما आवाज پرې دی چې زلل هم خپل ځای ته نه وځم بیا تاسو او یاد آسه وکړئ چې درس ختم شي تاسو ټول ځای زوستاو نو وسو دا یې وجه به وقوله یو دا چې تاسو ما پسې راتلل
دا په ما کې کبر او نخوت پیدا دا عالم د علاج طریقه ده دې دا نه وایي چې نه ځان چانه لوي غني دا د علاج طریقه ده چې ما پسې شل زره کسان شاته روان دي زه به څه وایم زه برې تمام چې هم چې من دیګرې نه دا کبر او دا غرور شکار بشم لکم په وجه باندې چې شیطان بدل دې ته خیال کوي دې څه ا دوی موجه پیدا خېلا چې تاسو غنی یې یوازې دا او تاسو لپاره ذلت دی چې تاسو ټول ما وځه روانه دي څه طریقه نه ده کې او کس په هټیک ده چې تمره ګڼ شاګردان دي او ما پسې را روان دي دا د ایده لپاره د ذلت باعث ده زمونږ د استادانو تربیت کې دا کمی شته ځنه پرې د خپل شاګردان دي دا ځان کې پیدا کېده دې دا پاره چې تاسو زړه کې د لوی استکبار دا څه سوزونه نه دې دا پاره خطرې طریقه دا چې کله کله تاسو خپل جماعت جارو کوئ هاي صفائی کوئ د خپل کمرې صفائی کوئ دې دا پاره چې تاسو کې عجز موجود په یو ټیم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره خدای ژوند دی نه او دا غي باوجود به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کمره په خپل جارو کړي څه ورنه جارو کړو سنتونه خای نو خلک ټول سنتونه مخه دی یو نه جدا یو مخه کړه یک ستا پیدا جامه کې با ګڼ په خپل کو دې فائدہ دی چې انسان کې غرور راځي ځان ته نه روکي کله چې انسان ځان ته انا وای معاملې خراب دي حدیث نو راز دغه دا نه یوازې تا صرف متن دغه حدیث کې چې پیغام نه چاغه ته هضم کی او هغه بیا عمل فجعلت اصب عليه ويتوضا فقلت يا رسول الله اتصلي قال المصلى امامك نو تاسو که تاسو مونږ کوي زکه او داس کوي نو ما ته ویل چې نه وړه ظلمخ کې صلی الله علیه د مونږ مخ کې ان مونږ خورستو کوم خو زه دا غواړم چې او داس کې دینه سنت دا معلوم شو چې خدای چې سره به او داس شي چې زه او داس چې په قرآن باندې کې ما هوا سره سفر نه لګړې فیروز شاہ سے واللہ دے چہتور کی ہوگا یا حسین والا ریلوے سڑے ہوگا ارشاد الغی دا کتاب ہے پنچریان سوائی سادہ کتاب آگے یوزل مونگ لطیفہ اور ہوگا یوزل شیخ القرآن سر مونگ اتنو دمازیگر بانگے ہوئے ماتے چی مونگ نیما دے جو بک خیر پلا جتو نیما دے جزا اقامت کے وقت ماتے جزو اور 10 منٹ شیخ القرآن تا کیا کرام بیمان ہوتا اور بیمان ہوئے دانے جے کہ کافر پہ سڑی تھی ماں تا کیا کلام دارا دا ماں تے جی بیمان ماں سر اگر دے اور سفر کے اور بیوزا سگر دے اگر یا روز سیا دا روز سیا زب بیوزا سا نیم پاتی وقار ہے کہ انسان ہر وقت تیار بھی دا غیر فیدہ دارا کہ کتابانے ہر جے کے مونز راضی نتبادا کا بانے نہ کہ زماؤدت فلان جل فلان دې کې فائدې ډېری اگر چې پښتانه او داس کې ګرځل خلک دې بلا بازار یو به سره راځي کیسه وږي پلان کې لګا بلا بازار او خدای کې یعنی دومره مونږه بي دي یو چې مونږ دا د نبی سلام پسندیده عمل هغه معلوم او که سره هغه کوي موږ دا مزه پړاو دا ٹھیک دا چې پدې کې گنجائش تا لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل هغه دای چې د پاک حدیث کې څه مثلا ورنښت وختي جما کا مقصد ویلو الاستعانه ثلاثه اقسام دا امام نووي قول له دې حدیث لاندې هغه په شرح صحیح مسلم کې لیکل دی چې استعانت درې قسم دي یو احضار المال او برول بیا وی لا کراهه فيه اصلا دې کې کراهت نشته البته افضل لري خلاف دویم چې کوم دی مباشرت الاجنبي الغصب زه مدارا چې سره او بم اچي او لاسم بږي او دریم داري
چې اصوب ته شوبه ورړه نو دې درې واړو ته امداد وی یوزي صاحبه پدې کې دارستانه علما چې کم کراهت وی نه دارستاني ده لیکن تربیت لپاره کداو شي دې کې صاحب نه هارون بارے کیسے وہی خلق چاہو کہ ایک امام نے مالک اگلے زامن لے گئی سبق دبا امام احمد دے امام مالک شرط ورتاول دا ویلو چې زما زامن کله سبق وای نو بل څوک نه تنہائی کے سبق هغه ورته وی چې زه جماعت کې کله سبق خیم نو دا یو عام خیرات د خیرات نه ضرورتمند پاسه ول ظلم ما کې کله سبق ویل کېږي نو بیا چې څوک کېناستل نو کېناستل بیا هغه تربیت وکړو تربیت کې راشي دي هغه مصر لګیا دی هغه ته اوبا چي که شر رسول لارې چراغ نه تپوس دی هغه ته دا ډېر بد کړی نه ما وایي چې راګند دې په خدمت خبر او دې پکار تعالی دا و چې یو ته ویلې چې وبا چوا او بل ته ویلې دا په لاس خوروا یا په مخ خوروا دې ګل د عمر خیال وساتل پکار دارنګ دې ته خیال ساتل پکای چې تنهایی نه کدا بازه مباح کارونه دا سړی لکه بل فاضل سره دا ایشو ندی جوړول بګا په گمراه دې جواز شریعت کې حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا عمر بن علي چې دغه ویل دغه حدثنا عمر بن علي دا یو محدث ته جرح تعدیل امام فلاس وی خلک فلاس دا عمر بن علي والفلاس احد الحفاظ البصريين فلاس دا بل راوی کم چته وي قال حدثنا عبد الوهاب دا عبد الوهاب څوک دی دا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي يحيى بن سعيد انصاري دی سعد بن ابراهيم چې کوم دی دا سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف په دې حدیث کې اسناد کې هم روایت الاقران ادوام زولی یو د بل نه نقل گئی او دغه کمال نه چې دو ځای پکې روایت الاقران احیا او سعد ادوا تابعین دي نافع بن جبیر او عروه بن مغیره دا دوالم تابعین دي اقران دي او دواله تابعین دي تو دو ځای پدې کې روایت القرین میں القرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره یو سفر کی وانه ذهب لحاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل حاجت پوره کولو لپاره لړ واپس راغی وان مغیرہ جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا سیدنا مغیرہ بن شعبہ دا حاکم ہوگا نا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ داغو والی دیو نکاح کړو نکاح السر یو نکاح ہے داغه باندې خلکو ته پته نه په دې وجہ دی یو ځل چې کله اولی دی شنو د خلکو خیال لاو جګه اندازو بدکاری سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ او شبل ایو کسبل دریو کسانو گواہی وکړه څلور گواہی څلورم کسرت
دوکا د دینه لګېدلې وه چې دا نکاح د سر دی او دا یې خلقو خیال لا و چې ګندېداره د ښځه نه ده بلکې هغې نه مسله جوړه څلورم سړی چې راغی نا څلورم سړي خپله ګواهي ونه کړه هغه ویل ما څه شی لیدلی نه په دې وجه حد د زنا چې کومونه پوره نه شو سیدنا مغیره بن شعبه باندې د حد نفاذ هلته نصاب پوره نه شو صحیح بخاری حدیث دی چې سیدنا عمر سیدنا ابو بکر او شب الله حد قذف ورکړ بیا قرآن بتاویلی سورۃ النور چې کم خلق هغې څلور ګواهان راوړي نو تاسو هغې ته سزا ورکړئ او دا کسان چې کوم دی لا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون عبدالرحمن بن اشقر یو ډاکټر دی سلیمان بن اشقر مصر کې هغه دې روایت نه استدلال کړی چې ابو بکر رضی الله عنه فاسق او بیا یو روایت دی چې هغه قوم فلاح نشي موندی چې هغې ولو امرهم امرأة چې هغې د حکومت اختیار یو ښځې له ورکړي د دې راوي سیدنا ابو بکر رضی الله عنه د چون کې د هغه په نیز باندې ابوبکر رضی الله عنه فاسق شو او د فاسق ګواهي قابل قبول نه ده نو لہذا دا روایت قابل قبول نه ده ګرځي ولګیا یې بحثونه کوي کوم چې هغې ګزار کړی دی ګزار جواب کتل پکار ما علمي جایزه کې ولیکل دې جواب څه کېږي دا سه دا خلق د اسلام سره دي دښمنۍ دي ابن حزم خلق وایي چې دا سره او دا سره ډېر نر سره دی ابن حزم لیکلی دی چې ملت اسلامیه کې هیڅ ابوبکر ته فاسق نه دی هم پتونه والے خلک یو سره تاسو خوخه چې هغه لیکلی چې ابوبکر د نفاذ د قذف د وجې هغه فاسق شي بیا دې پدې کې فرق نه گئی چې آیا روایت قابل قبول نه که شهادت قابل قبول نه په فقہ نه کوي به وګورئ چې روایت ځان له سیده شهادت ځان له سیده روایت هغه خبر تعالی درګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث دا به وقفتیات ولګي چې حدیث طرف په دې وجه کړنم کې چې د فاسق شوی شهادت ہونا ہے روایت بیا دې فرق تم قتل غواړي چې قرآن مجید سویلی دی دو اجراء حد د قذف آیا هغه د امهات المؤمنین باندې چې یو سړی الزام ولګي نو فاسق هغه ته وي او کنه هر هغه چاته و فاسق وي چې هغه گواهی غلط دي غن اختلافات دي دیکھیں بیشمیر سوزونه دي خواهی ته خلک ګوري نه بس یو استدلال یې کړی دی اصلي خبره وي منګه کوي ګوټو مونږ ته کوم کمان نه یې دم پنځه بس یو حدیث یو قرآن یو بسره متضاد کتل وی عالم چې بسر سے برباد کومو علاقو کې چې ښځې عمرا شوي دي مشرانې شوي دي او د حکومت کار هغې ته واپس کړی شوی دی ورکړی شوی دی د هغې ملک کې داسې مصائب راغلي دي چې ولا متراحي سلسله شروع که ستا پاکستان وي او که هغه انډیا وي او که بل څوک او که بل تجربې نه معلوم وشي بنګلادیش ته وګوره انډیا ته وګوره پاکستان ته ادم خلک فخر کوي چې دا جی لومړی وزیر اعظم دا مسلمان وزیر اعظم د ټول دنیا دومره دې ته وایي هغه غل وي څومره تکړه دی
چې پلاس کې چراغ هم جوړ دی یې د قرآن او حدیث مخالفت هم کوي نو ډټای سره دومره بے حیا سره لګي چې ته کمال وای کمال له ټول نه ته وای چې الله رسول سے فرمایي ته څه کې ګناه ورته وای بس فخر ورته سره بار کې سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اغا فاسق تفصیلی بحث والتا وګوره ابن حزم دا بحث هم کړی چې کله یو سړي باندې د حد نفاذ شي آیا هغه ته بیا فاسق ویل شي حدود چې کوم دی دا د جرایم او ګناه معافي کې نه ما دا لوی بحث دی یعنی د 2-3 منټو یا د غنټې نیمه بحث نه دی 3-4 غنټې لګي دی ما ابي هغه چې مختصر خبر راغست دا بعد خلکو مزغو کې ډز شي ډز شي د غریب په مزغو وانا مغیرہ دا سیدنا مغیرہ بن شعبہ دے جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين مخه وینځو لاسونه وینځل او مسح وکړه په موضوع باندې سره بګي یاد نکړل یو سره دا حدیث راواخلی دي په دې کې سر مسح نه کړو څه جواب کې چې خیر دې نه دې کې دا یاد وساته چې ټول دین هغه په یو حدیث کې نه ټول دین د قران وی په یو آیت دې په طریقه دای چې دا سره متعلق څومره نصوص ته ټول به جمع کړي خبرې پته وي ابو یو سړي ماته ټلیفون وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبد الله بن ابي بن سلول جنازه کړه دا کړه ماته وکړه نا پورے زور اور ماته شیخ القرآن کوئی چیز نہیں رکھ زغل شم بس ما ریسیور کې خو ټلیفون باندې بیا ټینګ وکړل بیا خبرو بیا غل شم بیا نه بس کوم یو سره د مراقل خو پکار دی بیا سیدنا جابر بیا پدریم زلو کو جابر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خال راغی او وی فرمایل چې دې رو باسه خپل کبي سے ورته ووا ما بیا کې خود اخر دې تنګلو نو ما ته کوم لګټ خره چې په صحیح بخاری کې درو احادیثو کې راځي چې صلی الله علیه النبی صلی الله علیه وسلم شیخ القرآن څوک دې هغه دا وایي چې نه راغلی ما خپل دا خبره ونه بس دا صحیح بخاری پر نص کے موجود تھی کہ صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پدرے وہ حدیث حتی یہ حدیث خام خانی والے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر لگا گئے ہو کبھی سے وہ بات تاکہ نہ دا استدلال کی جگہ کہ جنازے نہ رکھے لیکن وہ مجمل ہے اصول لائی کہ مجمل بتا دا مفصل پرانا کے مفصل حدیث هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه هغه نرستو کور تلو کمیسه راوړو بیا چې راغ ناغه دفنېدو جابر رضی الله عنه اخري مراحل کې ولید جنازه کې شرکت غنو داغه ردا استدلال کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه نه وکړي هغه درې نور رسول سره وته دا شی سره تبا کوي دا سه وختونو کې کته د خپل مشر غلطي معلومه دا غنو بیا ما هغه به دې ولې یا غریب بیا پوهه نو خیال به نو تفصیلات به سوچ نه تخامه خانه نه کې پلانې راسي دا د خيار شاګرد طریقه نه خيار شاګرد دې ته سوچ دي چې کله نص موجود دی او دا قول د نص خلاف دی بس ګټه نه کېږي اې تخامه هغه بیا کې چې احقاق حق بیا لازم لګا ته دعا خو دې شي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ما ته حق کار او ما داغه مال داغه د اتباع توفیق او ما ته باطل کار کی
او مال توفیق راکړي داغه نه مجتهد دا ادب زګي چې کله یو نص راغی نه بس سر دا ما چې پلاني دا وکول چې پلاني دا کو دې دې ولګا دا کته خامخا خلکو ته خول غواړي نه ته وایي چې نص خدای خدا فلان کی عمل لا سے شاید کوئی نہیں شاید نص نہیں اوش مال شیخ القرآن دې کې سټو کې اورېدلې دي هغه نه یو سړی تپوس کوي چې دا راته وایا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا کوم اجتهادات دي اکثر او بیشتر د حدیث خلاف ناولي دا مختصر جواب دی هغه داري چې دا حدیث جمع او تدوین نو شو هغه زمانه ډېر حدیث امام ابو حنیفه ته نه رسیدلي په دې وجه ډېر استدلالات داسې دي چې عالمي نه په دې خبره پوهیږي چې دا څه ویل دا ټول کدوان ناشتي بس نه پکې خپل سوچ لري او نه بل سره سوچ ته بری دا ادب زګي چې کله نس کې یو شی موجود راغی دا غي خلاف سو گیا دا ما جب لانے دا وی پلانے دا وی پلانے دا یو هاي ته استاد او شاګردانو ته غلطي ہے تیرا پاس چاہیے ځان بچ کی دا غي نه ٹھیک او بطور اعتراض مکو چې دا ٹھیک دا خو پلاني سے ابدا سے دا د امام ونی په قول معلومي چې کله یو حدیث غیر منسوخ او صحیح راشي او زما قول لا خلافي زما قول سره وسه کوي اضربوه على الجدار ا دیوال لرو دا اسه مو وای په دې عمل وکړه دا څه کې مسجونه دا مفصلاتو کې ګوره قران مجید دا 10 سلو فرض دی او په حدیث کې دا او 10 درې فرض دي نو ته به 14 کې درې فرض دي دا به وکړه راوی نه ذکر کړي ولې نه ذکر کړي باندې نه ذکر کړي دا نه ذکر کولو سبب دا نه موږ وایو چې دا وجب یا خو ژوند نه نشته جمګه تاسو ته ویلاتو ضرورت نشته لري علم ځان ته ګرانه وایم چې ولې نه ذکر کړي باندې نه ذکر باب قراءت القرآن بعد الحدث وغيره قرآن مجید لستل دا ټچ کولو نه بغیر داوا ده ټچ کولو نه بغیر قرآن مجید نه ګوتې نه وړي او بعد الحدث حدث نه مراد څه دی اجماع د محدثینو دا الحدث الاصغر دیو دسی الحدث الاکبر کې د اهل حدیث او د بعضه حنبلیان اختلاف شته حنابلہ درنګي باز اهل حدیث اهل ظاهر هغه وی چې په حدث اکبر کې هم قرآن مجید لسته اتحادی اختلاف اطمینان مسئلہ قرآن لستل بعد الحدث وغيره وقال منصور عن ابراهيم منصور نقل کی دے ابراہیم نخعینا لا بأس بالقراءة في الحمام اگر حمام گرم حمام کرا حمام خاصم گرمی کنا یا ہم حمام حمام سے تو وہی ہے میم نو ده ہے میم په سروټ کې دوی حمام باندې هغه ځای چې سروټ کوي ایسا دا ګرم لګول څه تعلق دی نه به زمزم وبدي حمام واسم ګرمي ایکه دا ګرم لګول ضرورت نه حمام هغه نو دا کوم چې اوس دی حمام کې اصل کې د انسانانو علاج اس بیماری دي چې هغه د انسانانو د اعصاب دارنګي د دې د سرمن د مسامونه هغه تاو د ساړي شي دا غي نه خپل نه وزي اې سره بعضي بیماری پیدا دا غي علاج باغی په ګرم وبو باندې ګرم چشمه ګرم وبو خوري خوږي دغه بیروز ځان ډړې وړې کو ګرم وبو ته ځان وته مله دې ا دې کال ته وبچې دا ګرم وبو بعض قبرونو خوا کې ګرم وبو راو ہے کہ گوگلی تے کہ تا مریض ور واچے گا نا ناغه مسامونو کې کار کوي بارو دي نه خلک وي بابا کوي بابا کول نه دا دغه اوبو کې د ګوګلو اثر ګرم چشمه ځای په ځای
دې انکار مکه خدا د اولیاء او د وجه نه دا الله قدرتونه دي بس الله رحم دی دا سه علاقې چلته کې بشمیره بیماری پیدا کیږي نو الله علاج مفت کوي دې لپاره چې خلک داګه نه پیدا والی زموږ د خلکو عقاید فاسدي نه بس خامخا چې ته پیر ته منسوب دی ګلای پیغمبر ته منسوب الله دې ته نه منسوب دا الله خپل فضل کرم حمام کے باغی فائدے حاصل ہو رہے زان میں گرموں پر بے کے بدو طریقے عرب کی مکہ معظمہ کے مدینہ منورہ کے حمام نہ ہو اٹول حمام ہوا اندر حمام ضرورت نہیں اندر اٹول مر گرمی پدی وجہ حدیث راضی تابا اور دلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمام تا نوته ہو دبار چا دروازه کولو نبی صلی الله علیه وسلم ولید دغه نبی هغه فرمایل وی نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من غضب الحلیم چې ما حرام کړی دی حمام ته بے پردے ور داخلي ده مجموعه کې دا روایت ما لیکل ہے اور د مالکی چې په عربو کې حمامونه نه عرب حمام نه پیږي ها نو حمام نو اور ڈنڈو کے حمام نہ ہوتا کب جی لغوی یا عام حمام نہ عرب ادبی یعنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے حمام نہ سقاوت اور زمنگوا ویدانا وجہ اچھا وقت زان العمل خبار کے حمام یودا سی چیز دے چپائے کے خلق لباس واسی اور پہ کے یو گھنٹہ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے وقت خواجہ بسوک بیمار چھو سرمن بے وبا سے لگا تری بیزے نا بوڑھے ارے مریض تو اور واچو گنیا تو گوڑی کو پوجی داغے چې موږ تاسو کې راوړو له ګوډي په پوجي هغه دا چې هغه می خوا هغه بچي مرشو هغه بچي کې سرمن ایستلوا هغه بوسه جوړ ذکر بیا می خل وشه هغه به ورته ځګه په دې باندې ما مور دوګه شوی بیا پیرا پرې خورو دا باندې نمونه مشهور دا طریقه علاج ګوډه دا علاج دارنګ حمام هم علاج ابراهيم نخعي ویل چې لا بأس بالقراءه في الحمام یو ورد احناف لا بأس ویل احناف څنګه لا بأس به وی نو هغه دا مکروه اصطلاح ای مکروه لیکن د نور ائمه دا قول نه هغه بأس پروا ده وی لا بأس بالقراءه في الحمام کہ حمام کے سڑے قرآن وہی نو خیر دے پرے سے پرواہ نہیں دا خپل سقاوی مراد ماخل دا علاج غزے نے دا سقاوی دا کم چې زمونږ علاقو کې دي چې پائے کې یو سړی ځان لدن نه دی یوازې دی نو ټیک دا چې ذکر اسکار په پائے کې جایز لیکن اصول لای ذکر سړی بے پردی شي نو بیا دې ذکر باللسان نشي باقاعده تاسو یاد یعنی چې کله سړی بے پردی شي بیا ذکر باللسان ته کتابونه خرڅيږي بازار کې کنه هغه ته وای مسلمان خاوند او مسلمان دي په کې لیکري چې کله سړی بے پردی شي او جما کوي نه دا دعا وکړي لکه جما واکه لکه دعاګانې کوي به خیره لګي تا سوچ نه کړه سره خبر اکه بیا ادعیت دي نه هغه ځان به پر دې کولو نه مخ سماویل مخه چې کله سره بیت الخلا ته ځي دې وسل گئی بیت الخلا کې بدن نه ذکر اسکار دې په ویلو تاسو ما ته چې دیوا بهر دعاو کې نه بیا بدن نه ورته او چې کله ځان فارغ کا پرده دیو کی بار دې روزي نه بیا غفران حالتا کہ ذکر اذکار کا زیادہ گندگی ہے حمام جدا سے دے حمام کی خلق گندگی نہ کہی حمام کی گندگی نہ کہی پدی وجہ ذکر پکے جائز دیکھو کہ سوئے پکے بربند ہوئی بیا مسئلہ بدل
حمام مسله ځان لره او بیت الخلا مسله ځان لره. ويكتب الرساله على غیر وضوء، او خط بغیر دا اودس نه لیکلی. خط کې سره د الله نه هم لګي، د رسول نه هم لګي، خط لیکل. حماد چې کوم دی د ابراهیم نه دا نقلم کو چې ان کان علیهم ازار فسلم والا فلا تسلم. حمام کې ګڼ خلک لاندې او ټول یو ځای لاندې بالفرض. ناول خبره دا یاد ساته چې قرآن او دا حدیثو نه دا معلومه ده آغا موسیٰ فبرأه الله مما قالو. دغلته کې محدثین حدیث لیکي چې د یهودیانو طریقه سوا یو ځای لاندې برمنډي او یو ځای لاندې، دا د یهودیانو طریقه. دا چل بنه کوي چې کله سیلاب راځي تاسو کچې جولې ډول یو ځای ګرځي لاندې، دا د یهودیانو. مسلمان چې کله لاندې نه تنهایی کې لاندې، البته که خپل خزه وسره لاندې نو خیر، خدا ودا له څوک نه وي ځکه چې خزه زموږ دشمنه ده، زموږ خزه زموږ دشمنه ده، پردی خلک زموږ دوستان دي. سیدہ عائشہ فرمایي چې کله کله ما او زما محبوب یو ځای لاندې د یو لوښي نه هم لامبل، زما د هغه لاس په هغه لوښي کې جنګېدل. کله هغه ته وایي چې ما د لوټه پرېږده او کله به ورته هغه راته وایي چې ما د لوټه. ښځه او خاوند یو ځای لامبلي، د دې نه علاوه نور څوک یو ځای نه شي. د ښځې خاوند د میاس پرده ختمه شوې ده. دا حدیث دی کوم چې تاسو ته ما خیال او تاسو ویل شوي. یو حدیث داو چې سړی به د ښځې په باقی مانده اوبو باندې لامبي نه استعمال. تاسو ما دا حدیث منسوخ او د هغې د نسخ دلیل چې کوم دی هغه دا حدیث دا کوم چې د پیغمبر مونځ نومې یو کتاب دی، په هغې کې دا لیکلي دي چې دا ناروا دي چې سړی د ښځې په باقی مانده پاتې اوبو باندې لامبي. نجم الحسن صاحب د هغې تصحیح کړې ده او لیکلې ده هغه مولانا عبدالعزیز بلوچستاني دی. دې ته معنی دا خال حدیث ہے، منسوخ حدیث باندې عمل کوي، منسوخ ده خبره نه معلومه. اور البانی رحمه الله قوله دا حدیث په دې حدیث منسوخ مې څټونه کوي ګورو هیڅ ګوري نه پتا سم څنګه ګورې کنه کتاب ګورې چې دې خپل باندې علم حاصل ول پکاري. دا حدیث په دې حدیث باندې منسوخ دي. څنګه منسوخ؟ چې کله عائشہ داغه نو پر واغسته پدا نه واچولې، دا باقی چې کې په پاتې دي چې رسول الله وته اوس واجی پدا دا داغه نه باقی ماندري کړي، داغه نه باقی ماندري. لہذا دغه مخکنه حدیث په دې حدیث باندې منسوخ. د چونکه دغه خلقو یو ځای بلامل تو دلته کې امام نخعی سوئی چې ان کان علیهم ازار فسلم، یو ځای لاندې ازار اشتره پرده اشته سلام ته بولی، والا فلا تسلم، او کچره نه ازار نه دې پردی نه بیا به سلام نه کوي. ته ابن حجر لیکلی دی چې ون نهی عن السلام علیهم اما اهانه لهم لکونهم علی بدعه. خبره پوه دیو بدعت کوي، بدعت سره بربنډا یو ځای لامل، بربنډا یو ځای لامل دا یو بدعت کوي. په دې وجہ امام نخعی وویل چې بدی به سلام نه کوي. دا سب متفقون علیه مثلا ته بدی به سلام نه کوي. دا بعض ائمه قول زموږ دې سره اتفاق. مبتدعين دو قسم، یو هغه مبتدعینی چې داغي بدعت داغي عقیده ته نه، ته بشک دغه شان مبتدعین غی صلی الله علیه وسلم. یو دا مبتدعین دا کوم چې زمونږ علاقو کې نو ته په دعا کړه کدی اسقاط دې راکې نه، دا بدعات دي لیکن
دا پای خلقو کې نه دي چې دې سره مونږه متارکت دي باندې دې کول غواړي دی لوا اخلاقی شکست تور کول غواړي دې لپاره چې دې خپل عمل پرېږدي دا ته دغه شانت پرېږدي دا به ټول عمر تر اخره پورې به دا جګړه جوړي موږ په دې عمل کړی زموږ خپله تجربه ده چې دې سره خلک څه دي زموږ په دې کلي کې څومره مبتدعين دي څومره د الله فضل دی د هغې د عمل نه بدعت هغې وجه دا کوه چې موږ هغې سره چرته کې مباحثې نه دي کړي نه موږ د هغې نه یو طرف ته شوي زموږ رشته دار څومره چې دي زموږ نیکه طرف ته هغې نه موږ کټ شوي نه په دې وجه الله فضل وکړ ټول سم دا شی مه کوئ دا انتها پسندي ده زموږ خلک خامخا نیمګړې نیمګړې خبرې کوي هغه تاویلات اهل سنت کې امام ماتوریدی رحمه الله لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دوال کړی دوال هوته پیژنې دا زموږ خلک چې کوم دی مرګي دا ټول دغه د استدلال کوي چې ابراهیم خپل پلار ته ګمراه وي موږ تا ته چېرې دا تربیت نه درکوو چې د خپل پلار ته ګمراه وي ځکه ضلال یو مشترک لفظ ضلال مشترک لفظ دی دا یوازې ګمراه ته نه وایي دا هغه چاته وایي چې غلطي کوي خطا کار ته بیا ماتوریدي دا غلطي کړې ده چې ابراهیم علیه السلام پلار ته دوال ویلو خو هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام لا نبی نه هلته ما لیکلي وي مت دلیل دې دلیل ته او زه به دا د یو کیسې وکړم کیسې به دا نه چې زه قرآن په هغې رد کوم خو ته خپله پوهې څه ویل غواړم هارون یو ځل یې جومات ته تللی وختي امام استاد خطبه ویله تقریر امامان خو تا کتلي که دې جومات کې ډېر تکړه یو سړی کافر کول یو سړی مسلمانول ځمکې نه رابغول اسمان ته رسول دا دې د ګس لاس کار هارون یې چوري نو بس په هغه راچل شه څومره خبرې چې هغه که منډلې شوی پکې ومنډلې دا مزاج هغه خلک اوسې وې نه منځو شهر څه ختم هارون ورته تا سره مې کار چې راغی کېناست ورته یې دا راته ووایه چې په دنیا کې د ټول لوی کافر څوک هغه چې فرعون د الوهیت دعوه چې څوک کوي د هغه لوی خنزیر بل څوک بیا یې تپوس وکړه چې الله کله موسی هارون لېږل نه څه ویل ورته فقولا له قولا لینا قولا له قولا لینا نرمې طریقې سره ورته دعوت دا راته ووایه د فرعون نه لوی کافر یم ته او که ته د الله نه د موسی او د هارون نه چې کوم دی لوی دا ما تاویلات اهل سنت کوم جواب چې کړی سره مې دا قول هم لیکلی دا کوم چې دا غلط طریقه ده انتها پسند دی ته مه دی دې کې چې د کوم څیز ضرورت دی هغه دا دی چې تاسو د هغه بدعت سره محبت مه کوئ کار به سم شي او که ته د هغه نه رشته پرېږي تعلق دې پرېږده نو ټول عمر هم دکه یو به یې والله که تا یا جړله وکړه یا تا مې وکړه هېڅ نشي کولی حسدونه مه کوئ مه په دې رشته پرېږدئ چا سره مه تعلق پرېږدئ او دې لپاره بنیادي چیز کوم چې د نبي صلی الله علیه وسلم په سنت کې دي هغه صلح حدیبیه ده هسې مه وایئ بصیرت سره ووایئ صلح حدیبیه کې کوم شرطونه چې منافقین کفار دي هغه د اسلام مطابق دي که د اسلام مخالف دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صلح د ټول نه پسندیده اگر چا کافر سره ولګي ته به دې کافر ویلی شي بدعتي ته کافر ویلی شي تر نه شي ناغه سره مصالحانه رویه ولې نه ساده
داغه فائدہ بدایي چې کله لسو کال پورې جنگ نشته ده د مکه او د مدینه په میانس کې مسلمان خو وی هغه چې داغه د اخلاق او خلق متاثر کی داغه د معاملات او خلق متاثر کوم شی چې ده د تاثر د پاره هغه د انسان معاملات او داغه اخلاق لوی نه لوی عالم تراوله خو به اخلاق والله کله خپل کم چې اصل چیز د مون خلک هغه نه کوي دی بس پوچ لرګي خالص د یو سړی مثال غواړي غلط ورکړم چې اگر دا ته فهم افغانستان راغله او زما خبري وره دي بیا ماته چې مولوی صاحب نو مې یو مثال درکو پیدا بای زمون مرګي چې دی په وښ دیوال ذکر کې چې پوری بدو هغه الټمات مقصد دا چې په دې سیس باندې دین نه خوري هغه طریقه ته پتا کوي یو شی راکم دی نه بستا جوړې مضبوطی شي او نه وته مې ویونی شي شاګردان وای نه دا سیس بالکل مګوي دا رویه هغه کفار سره تعادل پګار کم چې دا الله او دا هغه رسول بالکل مخالف دي یا داسې مبتدعين چې دا غي بدعت دا غي عقیده تور ته ځونه دا غي بدعت تبد ګورا ازو رستم کې مونږ یو جلسه وا مولا عبد السلام سے والله یو بخ دا موجودګي کې خبرې کېږي ډېر شکایتونه شو زما تقریر نمبر راغی نو یو مختصر تاسو وکړل اته کافي مجمنات او 1500 کسان مې څومره خلک یې وینم مې ډېر غم در سره پلان کې چلی وی ما یې تاسو پر عبد الجلال قسم وخره چې تاسو یې کوم یو کس سحر پاسې دلی وختي یو دوره کاده نه فلی کړی او الله ته جوړلی چې الله دا پلان کې د دین خادم خو خیرو باندې پوهیږي خو علاج نه راکړه زمایا سړي سره همدردي را پکار دی چې ضرورت ته وځاړم چې ربا څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر غوښته وکړو دا هدایت په دې طریقه نه ورګلېږي دا کوم زموږ د خلکو خیال دې لپاره مختلف لارې دي پکار دی سره ټول لارې اختیار کی چې دې سو ټول اختیاري دی په دنیا ته لګي تر خیرو موقع نه پیږي دا غلطه طریقه ده یو غلط انداز دې کوم خلکو جوړ کړل د نوح علیہ السلام قوم ته وګوره هغه څومره کار تبلیغ کړل نه نیم څوګه تا وسو کاله کړی یو نه کاله ورې کړی یو دم نه کړی دا قسم رویه پرې د راځي به د دې سلام او سب نو کوم ادا به د دې نه نه دا اقوال د صوفیا او موږ ته معلوم دي دا چې قرآن رحم الله تعالی لیکلي دي کوم نه لیکلي دا رساله قشیریه کې او دا هغه صوفیا دي چې هغه د سره نبوز کوي نه الله پیژني وحدت الوجودیان یزو چې خپل ایمان په شک کې اسه به د دې پیژني دا سونه پسې مور ده روح المانی کې هم دا سونه لیکلي لیکن هغه ټول صوفیا نه لیکلي صوفیا چې کوم دي په پاک او هند کې یا په رساله قشیریه کې څومره صوفیا لیکلي اکثر او بیشتر پای کې دا اباحتیان یعنی خلق چې غیر الله ته سجده جایز ګڼي دا غي یقین داري چې کو هارون علیہ السلام هغه بنی اسرائیل باندې نکیر کو بده ورته ویل نو ده خنه دي کړی دغه د کمستی عبادت کېدو نو دا الله په مشیت کېدو او دا الله په اراده کېدو لہذا دا توحید دا دغه ملعون صوفیا دي ترغی اقوال ګپې لګې ټول دا د بدعت د وجه دا شی مبره ده ترکه پورې چې بدعت دا عقیدی نه ترای پورې ته پارام کړه الله نه غواړي چې الله زما خورې دې زما ماما دې تر مې لار مې الله ته دین دراولې او کوشش دا کوي چې دا خدمت وکړي کم سے کم دا غي फायदा ودا شي چې هغه ستا عمل سره نفرت نه کوي چې نفرت څنګه راغ نه و بسم دا یو امام قول له بس چې ان کان علی ازار فسلم والا فلا تسلم فتوا بس موږ دې سره اتفاق
हदसना इस्माइल काला हदसनी मालिक अन मखरमा मेरे सुलेमान अन कुरैब मौला इब्न अब्बास अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहू अन्नहु बात लैलतन इंद मैमूना दा हदीस ते मक्के वेले ने जका मशहूर हो गया मक्के वेले था मैमूना कमा चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी दा तो दाद आगा खाना दा फस्तजातु फी अर्जिल विसादते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने माशूम किशोर कशर माशूम चिकलागा औरात और निशाना वाकिफ नहीं अशफकोली शी अब रोड सर अशफकोली यो बालख दे फस्तजातु फी अर्जिल विसादते वस्तजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु फी तुलहा विसादा बालख तो हुई अब विसादा आगे बिस्तरे तो हुई च खलक अल्लाह ने जानता उनके तुलाई हुआ रोज़ आगे को विसादे पपलनवाली के सम लास्तम और रसूलुल्लाह दखल अहल सरद आए पतूल के सम इन्हें कमा गाला चूक दवा न पाएगे अल्लाह रसूल दखल अहल सरद सम पता लगेगा पतदाव लगेगा कि यो खज हकदारे च खावंद अगेसर दशपे मिला खज हक ख्वाह जिमा की यानी की जिमा शर्त न मौसम तरे का देश तो मौसम द गर्मी ही ब्या जुदावाल रहे बिस्तर वो जुदाई और कहना मौसम द यखने रहे द्वार रही उदय से मुझे अलबत्ता कदा से माशुमान भी पर कम रखे चाहे औरात और निसावा ने हुईगी तो ब्याज आ गए माशुमान और मक्के पर्दा गवल पता उसूल मालूम तो यो सड़ी चे गणी खजीने दागा दा पारम उसूल लारी चागा दे योश पर यवे खजे सर रखी यो बल्ले बल्ले खजे सर दाने दा जरूरी चे दुआ सर दे जिमा करी जरूरी हकम चे सुन्नत की पर यो सड़ी जिम्मेदारी दा दागा दा शपे तेरा वलो दा न के दा जिमा करो देख खबर जान को संगा हदीस कराजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमायल चिया अल्लाह जमा पे इख्तियार की कम चीजों तकसीम ना वाकर अयोशे अजमा पे इख्तियार की निश्ता तब मां पे आ गई मनी से ऐसे शे हो अगर खूब वो आयशे सर सैयद आयशे सर दाख मोहम्मद इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह दा हदीस अल माद की लेकिन अगर ब्याद आवई चिदिया दा मालूम अशवा चिदा न जरूरी जो सड़े खपल टोल खजू सर जिमा होगी पाए के तकसीम लाजिम न बोले चिकन खे सर मोहब्बत दीर भी नागे सर जिमा डी चिकन खे सर मोहब्बत कम भी सर जिमा कम लेकिन जिमा राजी द मोहब्बत बन हदीस जल्दी निकल रहे पकाड़ा भी अखबर जाएगी निकल रहे मार के निकल रहे फस्तजातु फी अर्जिल विसारा वस्तजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालू फी तुला फनाम रसूलुल्लाह हत्ता इंतसफ अल-लैल तशपे तरने में पूरी उदो आओ कबलहु बिकलीन या आगे न मक्के लग बोंदे या रुस्तु लग बोंदे इस्तयक़ज़ रसूलुल्लाह राबेदार शो फजलसा यमसहु an-नौम अन वजहिही मुआ ये लगा मखला सराह का करे जी वो के मुहावरा लगा वो दमख ने खूब लरेगा ये लाश मुबारक पर मख रख तो एक फैदाई की यो खुबाग कम तबई हरारत गजीरी जो तबई हरारत है कहता हरारत गजीरी हुई रैन जे ये रे तबई हरारत दा इंसान तो हासिलेगी रसो मौके होना जिमा चू के इंसान नागतम हरारत गजीरी हासिल कम सड़े चाह पुई की ना नागा मुक्तदियान तकूली जी समदस्ती बलाम में क्या दसंग जमाओ की नोलाम भी सारे खलक विदा से नक्श है अलग जनावर तो पदेम न पोएगी जो हरारत गजीरी खत्मोल पगार हरारत गजीरी खत्मोल पगार अपने खुदल पगारी जो यकवाली उसी कम से कम 45 मिनट की घंटे चूसी नागे नरस्तों के सड़े ब्याह लाभ भी नो देना अयो सड़े के सबरी ने शरीयत के बाकायदा इजाजत करे चले खपले मगान उम्मीद गारे सब अलागे च हरारत गजीरी खत्म थी मगान मसले विंदी
है कि फायदा हदीस के दार दी कि दा अनशत दा मतलब कि मुमकिन द जे दोबारा जिमाओ असल के कसरत औलाद शरीयत मुतालबा रखा क्या वो दम दखल को नजरिया रहा देवी बच्चे दो ही अरे अमल का ना करता तयोन तर अल्लाह वाली क्या करता तमाशा का पीली वका पे गण शे पगारी मन ये नहीं नुबली बल नहीं नुबली कोर पे ना खाली की दा अनशत ताइन इंसान दोबारा जिमात ताजगी द्रेम दलमाया ताजगी दगा तरीका अदागी हरारत गजीरी करे जे इंसान मेहनत की न ओम दग्या हरारत गजीरी डी तो चिराशी कमा कल सड़ी साइकिल बेचे डूली समझती हूँ पूछ अरे हरारत गजीरी प्रेर जदा सूड़ दा हरारत गजीरी दे सड़े जे बेदार शी तो खूब ना न दगा हरारत गजीरी दे खत्मोल पगा दू तय तरीका दा चे पे मखलास हुई उगरदी अगर नुस्त ले जाओ शरदामों की गलामी उदना ना तिब्बी फवायती दादा सरकी रे दाऊं पगा दा नबी सल्लम पा अमल के तरह तेरा पारा था हज़ादुल माद सलोरा में सो गोरे अगे ना वाई उठो हज़ादुल माद इब्न क़य्यिम यो जल मुस्तकिल पदे लगे सले ची बीमार शी नता सोए बीमार शमना अल्लाह बा गुनाह न हो जाएगा ना अल्लाह के बीमारी अल्लाह रहा ता पखपला पैदा करी ता मखदवाला यो रोग मुसलमान द बीमार मुसलमान न हो रही मुंह सही तरीके से रह गई खिदमत सही तरीके से रखोली दिन पर सही तरीका हो रही था कट के प्रोदिश पार हो आगा बीमार है द इंसान द गुनाह रिजोलो बायसी जगत पदासी उम्र कराई जितने बेकार है न कार पजुन के दान में बेकार को मड़े हो गुना को अमदान बीमार हो रोग रमट या लचल का जुन दे के दिन से खिदमत हो दाल हरारत गजीरी द खत्मोल द पारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख मुबारक लास लेकिन मख गरमी बलस्तन के सड़े से बोली ता कतली बार खलक हुई जे रही तो सार पास अपने सर में होगी बजे में कथा हदीस वेले तो खबर हो तो नबी सल्लम यो कपड़ा चिकना वा समलास्तो सर में पटो ना कपड़ा वे पसरता हो तस्ते उसड़े न पूरी कि बलस्तर में सर सो दला बार रोकते कहना देना ता पटके तो उगली या दे कपड़ा तो उगली तब तो छोड़ के तिब नबवी रे नबी सल्लम पखपल अमल की हम खलक दे वाकिफ अटोला हदीस उगली गली ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار आगे आखिरा पूरी चिकन सूरत थे दाए लुस्तो तो खूब न पैदार से लुस्ते अल्लाह से करो ने पता लगे तो इस्तेदलाल मत हो जो नौम ना अंबिया को नाक़िस वज़ू नहीं इस्तेदलाल मत लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिजन दा बयान जवाज दफा आपको उसवा लगा ना खल्को दफारा उसवाला नमूना जगह जवाज से साबित हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला औदस न निकले औदस बकई दोस्तों करीना मौजूद न बनेगी कि औदस बकई ثم قام الى شن معلقه فتوضا शन दा आगे तोड़ दो ऐसा सब मश्क तो वही जोड़ से जोड़ मश्की चिते का लग रही ना टिंगी की ना खराबी आगे जोड़ निकली था मुअल्लक आगे तो दे तो स्कूला रखी तेरा नाम करने की आरब होते नहीं है जब मक्का मुअज़्ज़मा के मदीना मुनव्वरा के और तो सदा से दफा रही देखा नहीं मरीजान दफा स्कूला रखी कर देखल को ज़हन है तेरा नाम मेरे स्कूला रखने की असल मसला लाला चे तो उबोध पारा दा से इंतजाम पका जितना सास की लागे इंतजाम शेवे रे कराहत पके इस तरह से तेरा पारा बेसन सही उड़ा ले ले लो नहीं क्यों ना फिर इसका तो हुई थी और बड़े अंत के इस्तेमाल करता
عربو کې جده کې سړی زیاده د چترل شي الته کې ټوټه موټه یو هو دا څنګه چې ته کولو کې ورته بناته اله وزور وکړي کې بنده و بروزي تب صورت ویلال ته عملو اندرازنه کوئی دا خپل کولو کړی دا خپل مقتدیان نډیر څنګه صاحب یو کډراش نو ټوټه وځو پته دا کولو کې دا وګنه شل کزان راغلی مرګه به یو خر راغلی توتی وځم راګي چې ته وګنه شل کزان دا غلطه ودت دې خلکو له وس پکای چې دا کټ به سره راوړي سم زور بګي ټوټه باندې دروځي دیکھیں صاحب نشتہ شرعن تو الاڑے پانے چار اندام کولو کہ صاحب نشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری سنت عادی شو یعنی پناس تبانے کے نوم ٹک دا الاڑے پانے کے نوم فتوزع منها فاحسن وضوءه دیر خطری کے سر عودت مکہ لگا دیر خطری کے سر عودت ثم قام يصلي بیا پاسے منزے کو ثم منزے کو قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع زم پاسه زم څنګه چې رسول الله کول ما مغشان ثم ذهبت فقمت الى جنبه بیا زلم هغه یو طرف ته ودرېد مخکې ویلو ګس طرف ته ودرېد حدیث کې ویلو ګسه غاړه ته ودرېد نه ما غوګونیو لکه عمر وړو خپل خیر غاړه ته ثم ذهبت فوضع يده اليمنى على رأسي فالخيلات زما بصر کې خود واخذ بأذنه اليمنى او زما خیر وګیونو يفتلها مطلب مری مگر دا مینه مگر لګنه وګړه عمرو خي طرف ته ودرولم دا جمع شوا پس موږ کې د نفل په نوافلو کې جمع کی ته نه خبري استا مذهب نه راوځه دغه دا مذهب نه په دې کې دا عرب میډه خو که سره ولګي موږ بګي د شان خپل راشي په دې ګور الله کی مطلب دا چې دا به ما ابتدا وکړه لګیا چې په جهر باندې لګیا زموږ خلکو راځي ویلا زما مذهب نه ته پیغمبر په مذهب کې نه په جواب مذهب عجیب ته حدیث راي بس خبره ختم شو اجتهاد ضرورت په آیا وخت کې موجود وي چې کله نص نه موجود چې کله نص راځي خبره ختمه اخلاص اجتهاد حدود وي حدود خلق معلوم چې کله نص راغی واضح نص راغی خبره سم فصلى ركعتين نفل تجمع سره کولی شي چې کله تداعی نه فقها او تداعی حرام تداعی منه خلق له دعوت ورکول راشه پنځه तो कला भोग में तंदरू ने सिनाई तो दाई करेगा मालूम की सुविधा चीमा मुस्ताद स्पीकर मान ऐलान होगी अल्लाह वहा तो मैं तंदर नहीं बोले जुमा तरा है सूरह का दम नफल कहता है दावत और कहता दाई लगा अब इधर अल्लाह रसूल अगर अनवर पर तंदर नहीं बोलो के नफल जमे सर और उस भोग में पाएगी خلق ته ویلي چې صلو فی بیوتکم صلو فی رحالکم کور کې مونږ دا غي وایي راځي چې د شپې جمعه ته راتلو کې تکلیف تو مې ته تم ضروري څه د شپې ښکاریږي دا ورته ښکاری کامن سنس زموږ خلک نه استعمالي هو کامن سنس استعمالول لا تداعی نشتره وستیک نفل گئی تھی فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين سو رکعت رکعتين ضرب دو ہوگا ہاں 12 رکعت میں وکړو دې زیات نه زیات رکعت میں د شپې نوافل 12 رکعت وکړو ثم او ترى بيوتر وتر كده انا ويتي او ترى بواحده او ترى بثلاثه كده ونه يا او ترى بخمس هذا غلا ورستو بل ځای کې وکاو چې وتر وسوي او آیا دا طریقې وایي چې سره ماسوتن مسکین هم یو رکعت آسان دین دی
او تر به واحدتن به هغه وخت کې کوو چې کله به د سبا راختو یقین ماسوتن د مخې نو هیڅ ثابتونه چې رسول الله او تر به واحد سماله دي تو به خپل طبيعت مطابق آسان کار سمي هغه د طریقه یعنی رسول الله و د شپې دو رکعات کول دو رکعات به کول دو رکعات به کول او چې کله به یریدو چې اوس سبا راغی او تر به واحده هغه وخت به یو رکعت دي د ماوتن نه مخې ودګي یو رکعت می تیرو کله قرآن نه راځي دیو کار دی نبی صلی الله علیه وسلم د ماوتن نه مخې یو رکعت نه لري هغه نه مخکې بلا نوافل وکړل او د شپې هغه مونږ به پاغه یو نه تکه او تر به واحد نه ان الله وتر يحب الوتر ان الله وتر يحب الوتر دروازه په دې منځونه کې د ماخام د منځونه راته کېږي دیره پارا چې دروازه رکعاتونه په دې نه تکېږي او د شپې په وتر باندې به د شپې مونږ وتر کو ان خلکو جګړه جوړه کړي وتر درې کې یو څنګه نه درې نه یو هیڅ نه خبره په مطلب نه پوهیږي یعنی دا مونږ پاغه نه تکېږي هغه ته یو کې نوم بناته کېږي ک درې کې نوم بناته کېږي کہ پنځه کې نوم بناته کېږي او کوه یې کې نوم بناته کېږي دې ته یو راغله څنګه پرې کوله دا دې جګړه شو ترغواري ثم استجا حتى اتاه المؤذن به ډډو لګولا تر دې چې مؤذن وندرا صحیح بخاری نو حدیث کې ورادي صحیح عائشہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کله د ساره دو رکعات سنت وکړل کزه وی خو ما ما سره به خبره او کزه وی خنو ما بیا به له ګډړو دې حدیث کې د دوه خبرو اسلام موږ چې والو کله جمعه ته وران سنت بچانا بول ناس یہ وقت برادر سلام میں کو خلی وکینا وہی سے نہیں تھا پوچھتا جی سندر ٹائم تک ٹائم لگے جی بانگ ہوئے سندر ٹائم سار جی بانگ ہوئے مطلب سنت کو لے جہل ہو خلا الحمدللہ خود تیل آگے کی نہیں چیل بات زندگی لگی سندر ٹائم تک سار دے بانگ ہوئے لے بس سنت ٹائم تک ویم جهل نه چې سنت خبره سنت نه وکړل بیا به اوس په خبره نه کې او که خبره نه وکړه سنت مات ما ته پوهه کوي څنګه سنت سمات دیږي دا څه چل شوی یعنی کله موږ کې دنه خبره کړې بیا ټیک موږ کوی سنت مات شي سنت نه رستو بیا دا حدیث چې موږ وې چې سیدہ عائشہ فرمایي چې کله به وی خو نو ما سره خبره وکړي دا دلیل شوی دی چې سنت په خبرو کولو باندې نه وایي بیا دلته د امام مالک رحمه الله مسلک لري چې سنت داری چې سړی دو سحر سنت پسې لګرام اره امام مالک رحمه الله مسلک په دې ابن قیم له خبره هغه وی دا ټیک دا دا چې لپاره سنت دي چې کم از کم 12 رکعات کوي یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې 12 رکعاتونه هدوم ردی چې دا خپل مبارکه وا پورته دي چې کله سړی ځان نو وکړي نو به شک دا لپاره سنت دای ځای لري 10 منټه دا چې اوس پاسې ده له 10 غنټه خوب یې کړي اذ رکعات یې وکړل ورته سم لري معرفت علوم الحدیث کې حضرت مالک اشاره کړی دا یو حدیث لاندې یو صفه نکل ما دیوانی کړی مار کې فقاما فصلى ركعتين خفيفتين بیا پاسه دو رکعاتونه سپکو کړل ثم خرج فصلى الصبح بیا پاسه د سحر دغه نور څه نشته دا بس کې اقول قولي هذا